Dear students, good morning to all. In the last session, we are discussed about correlation coefficient, especially that related to rank correlation coefficient. In this session also, I am going to discuss with you that is a different type of numerical problem in a rank correlation. So that is, so here one problem is given. 10 competitors in a beauty contest are ranked by 3 judges in the following order. So it means in this problem there are 10 competitors are there for beauty contest, but 3 judges are there. So all the 3 judges are going to give their the ranks for the 10 competitors in a different manner. Okay, so for example, first judge, so he give first rank for the first person, first beauty, and the second judge he give the third rank, and the third judge he has given the sixth rank. Likewise, the 3 different so judges they are going to give the, so according to their knowledge, the rank to the 10 competitors. Okay, so by using the rank correlation of coefficient, determine which pair of judges has the nearest approach to common latest in beauty. Okay, so as I already discussed in online class, so that is as far as concerning to that one, just you see here, first you have to take as given in the problem. The first judge 1, that is rank 1. So you may consider that is the rank 1. Then you take judge 2. So you may consider rank 2. Then you take judge 3. So you may take that one as the rank 3. First you have to take all the 3 ranks and according to so that the given form. Then you take, then you have to calculate, that is deviation. So here deviation 1 2, D12 is nothing but deviation 1 2 is equals to rank 1 minus rank 2. Andre, so judge 1 and judges 2 ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ 2ದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 1 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2, 6 ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1, 5 ಮೈನಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 3, 10 ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 6, 3 ಮೈನಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 4, 2 ಮೈನಸ್ 10 minus 8, and 4 minus 2 plus 2, 9 minus 1 plus 8, 7 minus 6 plus 5, and 8 minus 9 minus 1. So that is nothing but D12. ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 1 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 2. ಅವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಅದನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ D13 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ 1 minus 6, that you see here, 1 minus 6 minus 5, 6 minus 5, 6 minus 4 minus 2, like that you will get minus 4 plus 2 plus 2 0, and 1 minus 1 2 1. So you may take the summation of this one also, then again you will get the 0. And come to the next one. So R1 minus R2 ಆಯಿತು, R1 minus R3 ಆಯಿತು. Then next R2 minus R3, coming to that, so that one also.
ಸೊ ಡಿ 2 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R3. ಸೊ R2 ಮೈನಸ್ R3 ತೊಗೊಂಡಾಗ R2 3 ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ -3 1 -1 -4 6 8 -1 -9 1 2. If you take the summation of this one also, again you will get the 0. Then I coming to the next the point, so that is D12 square ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. D12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 to ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ -2 into -2 4 1 into 1 1 3 into 3 9 6 into 6 36 4 into 4 16 and 8 into 8 64 2 into 2 4 8 into 8 so that is 64 1 into 1 1 -1 into 1 -1 into -1 that is equals to 1. If you take the summation of this one, that is summation D12 square is equals to 200. You take the same D1 so that that 13 D13 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 25 4 16 4 4 0 and 1 1 4 1. So and you take the total of this one, the total is that is sigma D13 square is equals to 60. Then come to the next one, D23 square. D23 square ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 9 1 1 16 36 64 1 81 1 4. That is sigma D23 square is equals to 214. Okay, so now the calculation of chart is over. Then I coming to that Spearman's rank correlation coefficient. So what is the formula? Almost all we know the formula. Correlation is equals to 1 minus 6 into sigma D square by n into n square minus 1. So ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ D12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ D13 ಸ್ಕ್ವಯರ್ D23 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತು ಅದೇನು 12 13 23 ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು 3 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ D12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 200 6 into 200 divided by, ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಅಂದರೆ 10, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ 10. ಸೊ 10 into 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 6 into 200 1200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎನ್ 10 ಇಂಟು ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 100 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ 6 into 200 1200 ಆಯ್ತು ನಿಮಗಲ್ಲಿ 1200. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ 10 into 100ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 99 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 into 99 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 990. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 990. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು 1.21 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 1 ಮೈನಸ್ 1.21, then you will get minus 0.21. So minus 0.21 is nothing but this is what kind of the correlation? This is low degree negative correlation. So ಇದನ್ನು ನಾವು low degree negative correlations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದು ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 1 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ D13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 60. 6 ಇಂಟು 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಸೊ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಇಂಟು 60. 6 ಇಂಟು 60 ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ 6 6 36 360. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 990. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 1 ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ 1 ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0.63 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬರೋದಾದಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಇಂಟು ಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 214, 6 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 214. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಅಂದರೆ 10 ಇಂಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 990 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 0.29. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.29. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.5. So this is called as a low degree negative correlation. So finally, so that ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 ನೆಗೆಟಿವ್ನಾಗಿದೆ, 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರದು 0.21 0.29. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರದು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ದಟ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ದಟ್ ಅನದರ್ ಇಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.